सब तो पहला अपन कुल मालक का आप शुकराना सानू करना चाहिए भी उसकी किरपा नाल सब दे अच्छे ऑपरेशन होए। दूसरे नंबर पर जो इस कैंप की सेवा हुई है श्री गुरु नानक फाउंडेशन कैनेडा तो नेत्र मंच अपन कैनेडा तो सारे सज्जन मित्र जिन्हें सेवा की है अपन प्यार के नाल उन्होंने धन्यवाद करना चाहिए दिल के विच आपां नूं सेवा। मैं दसना चाहांगा साडे वीर सुंदर शिंदा जी जे टल्लेवाल तो ने उन्होंने वीर साडे रजिंदर धालीवाल जी ते इन्हां साथी पिछले 20 साल तो उपर साडे नाल सेवा जुड़े हुए ने ते हर साल समूचे पंजाब दे विच इन्हां साथियों के राही तकरीबन 20-25 कैंप जिहड़े सारे साल दे विच सारे पंजाब च लगदे ने। इन्हां वल्लों कोशिश हुंदी है भी साडे इलाके दे विच कोई भी इंसान जिहड़ा मालक दा प्यारा हैगा जिन्होंने लोड़ हैगी अपने अखां दे ऑपरेशन की वो किते वांझा ना रह जाए इसलिए सो उहदे तहत आंदे ने। ते हुण आपां सवेरे गल भी कर रहे सीगे आपां खुद तो चलो सेवा कर ही रहे हैं नाल अपने बच्चों भी मोटिवेट कर रहे भी वो नाल मतलब करन। वो इन्हां दी बेटी अर्श भी आए नाल स्पैशली मैं थल्ले गल कर रही जो बच्चे छोटे छोटे से उदों भी साडे सेवा करांदे हुंदे सी उत्थे कैंप दे विच भी तुहाडे सारिआं दा वैलकम करदा भैन जी दा करदा माता जी दा करदा। सो आपां अज कुछ गल्लां करांगे भी ये कैंपां दी सानूं लोड़ क्यों पैंदी आ। तुहाडे माध्यम दे नाल समुचे संसार दे विच जिहड़े भी साडे सज्जन बैठे ने मालक ने बड़ी किरपा कीती हुई उन्हां ते जिहड़े बाहर बैठे ने साडे इंडिया च भी हैगे आ भी जे आपां किसी दा कुछ सवार सकदे ना तो आपां नूं जरूर करना चाहिए। मैं अपनी गल करां मैं डॉक्टर हाँ अखां डॉक्टर हाँ बड़ी मालक ने मैनूं किरपा की मैं एक डॉक्टर बनया मैं एक वधिया डॉक्टर बनया मैनूं चंगी संगत मिली मैनूं मालक किरपा की इन्ना अच्छा हॉस्पिटल साडा बनया होया जिहड़ा कि भारत सरकार वालों मानता प्राप्त हॉस्पिटल है। साडे 3 हॉस्पिटल होर ने तो इन्ना कुछ अखां दान दी मुहिम चलाने पे हैं जे इन्ना कुछ दिता है तो मेरा फर्ज बनता मैं भी कुछ ना कुछ रिटर्न करा सोसाइटी नूं भले ही हत्थी सेवा होवे भले ही साडी कोई मोटिवेशन की होवे भले ही साडे प्रचार की होवे मैनूं कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सो उहदे तहत ही साडे छोटे छोटे कैंप लगदे ने सारे पंजाब दे विच ते मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है भी हुण तक जिहड़ा आपां 70,000 तो वध चिट्टे मोती ऑपरेशन आपां एवं सेवा च हो चुके हैं पिछले 28 सालों के विच जिहड़ा कि मैं सोचिया भी नहीं सीगा भी इन्ने की सोच सकणगे। ये तां ही संभव होया जिथे तुसीं लोगों ने विश्वास किया मेरे ते साडा NRI भाईचारा बाहर विश्वास करता भी डॉक्टर हमेशा जावांगे बेस्ट आई केयर मिलूगी वधिया इलाज होऊगा प्यार नाल होऊगा संभाल होऊगी वो विश्वास वज्जिया होया मेरे वीर बाहरों NRI भाईचारा मेरा जिवें वीर हरजिंदर धालीवाल जी ते इन्हां साथी हर वार साडे नाल इहदा सारा साल जद कदी भी गल होऊगी सेवा की गल होऊगी भी डॉक्टर साहब साडे इलाके दे बजुर्ग किदां दे ने ठीक ने कोई दिक्कत नहीं किसी की ईवन सारे साल बाद चो भी कई बार पेशेंट को आते रहते हैं कहे हुए इन्हों आप कभी भी मना नहीं करते। सो मैं तुहाडे नाल ये शेयर करना चाहुंदा भी हजे भी लोड़ हैगी है समाज दे विच इदां दी सेवा करन दी ते मैनूं भी करना चाहिए ते बाकियां नूं भी मैं अपील करांगा अपने भाईचारे डॉक्टरी भाईचारे नूं भी बेनती करांगा भी आओ आपां पिंडां दे विच आईए जिथे लोड़ हैगी है आपां सेवावां देईए अपणियां जिवें गुरु नानक देव जी ने दी साखी हैगी है जिहदे विच उन्होंने चंगे इंसानां नूं दूर जाण वास्ते कहा सीगा उन्होंने सब जानते आपां। सो मैं चाहांगा तुसीं इत्थों सिੱਖਿਆ लैके गए हो कुल मालक किरपा हैगी है तुसीं उत्थे जाके प्रचार कर रहे हैं तुसीं अपने वर्गे होर अच्छे इंसान पैदा कर रहे हैं जिहड़े एक किरपा है कुल मालक दी गुरु नानक साहब की किरपा हैगी है क्योंकि ये सारे अपनी फाउंडेशन जिहड़ी हैगी है अपना आधार जिहड़ा हैगा वो गुरु साहिबां ने सिੱਖਿਆ ही है जो अपना अमल आपां जिंदगी च आपां अडॉप्ट करांगे आपां नूं मन्नांगे तो आप मालक साडे होर साडे खुश होएगा क्योंकि तुहाडे जिहड़े ऑपरेशन होए तुहाडे सारे मालक ही बैठा है ये तुहानूं वो समझ के सेवा कर रहे हैं तुहानूं अपने बजुर्ग समझते हैं तुहानूं अपने माँ बाप समझते हैगे आ वो सेवा करने वास्ते आंदे ने ये खिच हैगी है ये जिहड़ी खिच हैगी है आप तां कर ही रहे हैं तो इन्हां ने अपने बच्चों के भी पैदा की है जिहड़े चंगे संस्कार ने। मैनूं याद है पिछली बार अपने कैंप लग्या सीगा ते उहदे विचों इन्हां दा बेटा हैगा जिहड़ा उत्थे बहुत वधिया हॉकी दा
ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਕਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਆਲ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਬੋਝ ਅੱਜ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਅਰਸ਼, ਬੇਟੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਂਪ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਗਰੋਨ ਅਪ। So I've been born and raised in Vancouver, Canada, and we have been a part of the Guru Nanak Foundation for the past 10-15 years. Me and my brother have been coming and helping as much as we can, and it has been an eye-opening experience because we've been raised in a country where we are very blessed and lucky to have all the facilities that we do. And so coming here, it's very eye-opening, and it's given us a lot of encouragement to do more for other people, to do things for people who can't do it for themselves and help out as much as we can. It has been an eye-opening experience, meeting everyone, and especially Dr. Ramesh uncle, who has done so much, and our uncle Shinda, who has also done a lot for us. My dad has always taught us that you don't have to donate everything that you have, but whatever you have left over or whatever you can afford to give, please give back, not only to your own countries, but other countries that need the help, especially here in India, where there's a lot of people who can't afford to do this themselves. So I just want to encourage everyone to give back a little bit of what you have, and God will give you as many blessings as he can when you do things for other people. So okay. Thank you for giving a nice message. So I would like to repeat the same message in local language Punjabi. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ। So thank you very much. So I would like you should give message to your generation in Canada and motivate others.
I will request also if anybody want to come here as a volunteer, they are most welcome. We are also providing volunteership for the new generation also. Thank you very much. Thank you. Please. ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਇਹਨੂੰ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ 7 ਦਿਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਬਲ ਨਾ ਬਣਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਾਊ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਆ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2-2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਰੱਖੋ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਖੰਘਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੰਘੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾਸੀਮ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧੋਵੋ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਛਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲਿਆ।